क्वेश्चन नंबर 1, कल्चर आपण का शिकतोय? क्वेश्चन नंबर 1, हू विल आन्सर? संस्कृती. व्हेरी गुड. म्हणजे काय? रीतिरिवाज, संस्कृती. दे आर सम अनरिटन रूल्स, नॉर्म्स. देवाचं असतं ते. दिवाळीचा नैवेद्य मम्मी सगळे एकदम मस्त झंकी पंखी बनवती आणि आपण असा खायसाठी हात टाकतो, रपकन फटका. आधी नैवेद्य दाखवायचा आहे. मग आपण काय युक्तिवाद करतो? मी पण तर देवाचंच रूप आहे ना, है की नाही? मला नैवेद्य दिला तर काय वाईट आहे? तो काही स्टँड होत नाही. व्हॉट इज रिच्युअल? व्हॉट इज कल्चर? वाय इट इज देअर? बऱ्याच वेळा आपल्याला या गोष्टींसाठी, काही गोष्टींसाठी अडवलं जातं ह्या कारणाहून. बऱ्याच वेळा काही गोष्टींमुळे आपल्याला फायदाही होतो. सो द कल्चर इज समथिंग विच इज ऑलवेज देअर. नॉर्म्स असतात, रिच्युअल्स असतात, स्टोरीज असतात, अँड इट फॉर्म्स अ कल्चर. People follow it. People makes that other follow it. It is a strong thing. Strong. Why strong? Because it makes a big effect on the decision making of a common people. काय होतं नेमकं इथं? कल्चर, डेफिनेशन वाचा कल्चरची. Organizational culture refers to a system of shared meaning held by members that distinguishes the organization from other organizations. व्हेरी गुड. वेगळं काय आहे तुमच्याकडे जे सगळ्या लोकांना ऑर्गनायझेशनमध्ये माहिती आहे? सेट ऑफ सिस्टम ऑफ शेअर्ड meanings. System of shared meanings. Is it? What we need to add in this? Very good. म्हणजे इथं अजून एक असते का? So this is different, this is different. What does this means? Every organization has its own culture. आता प्रश्न आहे महत्त्वाचा. What if you want to be a founder of any organization? How will develop your culture, your organizational culture? Indian culture, festivals, Indian culture. Shared meaning we are talking about. We need to give the meaning to something. नैवेद्याला एक meaning आहे, ओवाळण्याला एक meaning आहे, दर्शन घेण्याला एक meaning आहे, अभिषेक करण्याला एक meaning आहे, उपवासाचे बरेच प्रकार असतात, त्याचे पण meaning आहेत. What are these rituals? What are these stories? And why it makes a big difference in our lives? Is the matter of thought. Just because shared meaning आहे सगळ्यांच्या, does this mean that the culture is good or bad? No. It is unique thing for every organization. Why we are learning this thing? As being a part of any culture, you need to know the importance, and you also have a chance to modify it on a slight, on a larger levels. Why? Because you are getting hired as a employee there. A stronger personality you carry, the more enhancement you can make in the existing organizational culture. That is the important topic here. जसं आहे तसं चालू देत असतो का आपण? नाही. When you entered first time in your room, you are living right now.
काय काय चेंजेस केले तुम्ही आत्तापर्यंत? कोणी सगळं साफ करून घेतलं असेल, कोणी टेबलची अरेंजमेंट बदलली असेल, कोणी कपाट बाजूला घेतलं असेल, कोणी एखाद्याचा रूम कॉट बाजूला लावला असेल, स्वतःचा खिडकीजवळ घेतला असेल, त्याच्यावरून भांडणं झाले असतील. एनिथिंग हॅपनिंग ओव्हर देअर इज गेटिंग मॉडिफाईड बाय यू. सेम थिंग हॅपन्स अबाउट द कल्चर. एखादी गोष्ट आहे की जी मला नाही आवडत, तो आय ट्राय टू मॉडिफाय इन minor or major consequences. I try to modify it. So the culture always modifies. This is the dynamic process. So the culture is a dynamic process. What composites it? What are the components? The culture needs to be very much known to you, just because when you are going for a higher level post as a top management, you will find that you need to follow the rituals first, and then you need to make your move. Formation of culture. Exhibit number 17.4, we have a special formation theory of how the culture forms. Once we are discussing this, then we will discuss about the dynamic and diversity. Philosophy of founder. Now we have selection criteria. मोठे मोठे उदाहरण घेऊ आपण. How the culture forms. According to Hindu mythology, ही सगळं कोणी बनवलेलं आहे? ब्रह्मा. ना विष्णूनी ना महेशनी, कोणी बनवलंय? ब्रह्मानी बनवलेलं आहे. आणि देन ते बनवताना काय केले? त्यांच्यात काही नियम टाकलेत. नियम काय आहे? आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा. द रेफरन्स गॉट फ्रॉम भगवद गीता. फाउंडर हॅज अ फिलॉसॉफी that built the universe we know. And then what we have? Selection criteria. Brahma has some roles, Vishnu has some roles, and Mahesh has some roles. Brahma has appointed his best team to make this universe work like they want. विष्णूचं काय काम? भगवान विष्णू काय करतात? Bhagavan Vishnu makes the rules. We need to follow. We need to follow till we are living. And then what we have next? Mahesh. He is our local mentor. कोणता छोटा मोठा प्रॉब्लेम झाला, we need to ask for help. He looks after it. He takes care of us. This is the system, selection criteria of a whole universe according to Hindu mythology. When you switch to Christian, what happens? Jesus Christ. Only one person is there and he takes care of everything. If you go for Sikh, what happens? So every mythology is carrying a different theme. Once you are digging in more, you will find all these are based on the similar concept. Sabka Malik Ek. So what's happening over here? The founder has a philosophy. Every company is made for an intention of making profits, intention of making something good by their contribution in this world, and intention of being existent for longer duration of time. कोणालाच वाटत नाही की त्यांची कंपनी 10 दिवसात बंद पडावी किंवा 10 वर्षात बंद पडावी. ते म्हणतात जनरेशन टू जनरेशन इट शुड कॅरी इट आउट. So the intentions of the founders are nothing but the main reason to find in or form a culture, and then which personnel you select carries it out. You got my point? Now we are moving towards the third step. What is that?
Here is a top management, and here it is socialization, and then organizational culture gets formed. See, very simple thing. How it gets formed? We need to find an basic idea. Starting from myself, I want every poor student to get a scholarship in his or her bank account without asking a help. एक बाळ गरीब आहे, तर त्यांनी कोणाकडे पैसे न मागता त्याच्या अकाउंटला पैसे पोहोचवणं हे माझं एक ड्रीम आहे. ते कसं पूर्ण करायचं आहे? वी हॅव लॉट्स ऑफ स्टेप्स ओव्हर देअर, बट द बेसिक फिलॉसॉफी ऑफ माय वेबसाईट इज दिस. एक बाळ गरीब आहे, त्याची चूक आहे का? त्याचे घरचे नाही कमवू शकत, त्याची चूक आहे का? त्याच्या फ्युचरला ही गोष्ट अडवते, त्याची चूक आहे का? नाही. So our basic intention is to give the rise or to get the help from someone else to that boy or girl to get a better education and have a chance to stand with other students who are much capable enough or their parents are. So that is the philosophy. Then we have selection criteria. We are looking after the volunteers who are ready to follow this philosophy. What happens if someone is not following this philosophy? काय होतं? Culture gets adulterated. कुठंतरी त्याला तडा जातो, कुठंतरी त्याला फॉर्मेशनला गडबड होती. So selection criteria is very crucial thing. Those who are going for HR should know the culture first. Which type of people you need? There are 3 different types. एक असतात करिअर बघणारे, एक असतात मनी बघणारे, आणि एक असतात कम्फर्ट बघणारे. कम्फर्ट लेझी, कमी मेहनतीत जास्त पैसे मिळाले पाहिजे. काही जण असतात ते मेहनत करून घ्या पण पैसे खूप द्या. आणि काही म्हणतात करिअर, वी नीड अ फेम, वी नीड अ रिकॉग्निशन, वी नीड अ प्रमोशन, वी नीड अ गुड सेन्स ऑफ रिस्पेक्ट और आयडेंटिटी फ्रॉम यू ॲज अ कंपनी. You as a recruiter need to follow these steps. You need to check which organization you are working with. There are some organizations पैशाला पैसा ओढतो एवढंच त्यांना कळतं. व्हॉट दे आस्क टू यू? परफॉर्म मोर. ठीक आहे, 10 वाजता जा, 11 वाजता जा, काम करा. यू वर्क मोर, आय विल गिव्ह यू मोर मनी. देर आर सम ऑर्गनायझेशन्स. सो your organization culture should be known to you. Selection criteria. What happens here after selecting those things? कोणीतरी वर जाणार आहे, कोणीतरी खाली जाणार आहे, right? Someone will be get hired as a MD or CEO. Someone will get hired as a clerk or admin office or supervisor or manager. We are mostly at this position right now. Fortunately or unfortunately, we don't know. Now we need to face the process of socialization. What is the process of socialization? We are acquainting our culture, rituals, stories to the person who is new to us in our organization. So socialization process is very much critical in all senses. Socialization ची process तुमच्यासाठी कशी झाली होती? What was the step? काय घेतलं होतं आपण? इंडक्शन प्रोग्राम वॉज द पार्ट ऑफ सोशलायझेशन प्रोसेस. कोण कसं आहे, कोण शिकवणार आहे, आपल्यासोबत कोण असणार आहे. देन वी हॅड अ गेम, देन ते आईस ब्रेकिंग अँड ऑल. कोण कसं वागतंय, आर दे आर फ्रँक विथ अस और बीइंग सो स्ट्रिक्ट और आर वी ॲट द रॉंग प्लेस. वी गेट टू नो दॅट जस्ट बिकॉज टू कन्फर्म दॅट वी आर ॲट द राईट प्लेस और नॉट. Socialization is the step where you acquaint, where you get to know the details about the culture of any organization when you get recruited.
दे विल बी इन डिफरंट कल्चर अगेन. तुम्ही त्यांना म्हणू शकता का की आम्ही आमच्या कॉलेजमध्ये हे करत होतो. नाव टॉप मॅनेजमेंट हॅज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. काय रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मॅनेजमेंटची? टू फॉलो द कल्चर, राईट. व्हॉट द फाउंडर हॅज सेड अँड व्हॉट दे हॅव अ टीम ऑफ, together they need to make a assured platform where other newcomers will get socialized according to the culture of our organization. So we are following a unique pattern here. When we are asking Tata any help, any employee who is working with Tata Motors or Steel or anything, for sure they are getting the help. There is a special culture which is already developed, which is totally human centric. A big advantage of Tata. ठीक है, आम्ही पगार थोड़ा कमी देऊ, but we will take care of you for entire of your life. This is the policy which is well recognized in all over the world just because of the बेस्ट एवर HR पॉलिसीज ऑफ टाटा. टाटा ग्रुपच तसा आहे. बट वाय ओनली टाटा इज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, वाय नॉट अदर्स? ट्विटरने काय केलं आता? दे आस्क्ड टू रिझाइन, निघून जा. व्हॉट कल्चर हॅड मेड अ इम्पॉर्टंट रोल ओव्हर हिअर? काय चेंज झालं त्याच्यात, तेवढ्या याच्यात ट्विटरमध्ये काय चेंजेस झाले तेव्हा? हेच बदललं. पायात सरकला खालून. पाया सरकल्यामुळे काय झालं? सगळं कल्चरच डिफरंट झालं. एक्झाम्पल फॉर यू, यू हॅव सीन बाहुबली. तो बाहुबलीला मारून टाकतो आणि त्याचा भाऊ राज्य करायला येतो. सगळं कल्चर चेंज होतं. माहेशमती पहिल्यासारखं राहतच नाही. सो व्हॉट्स हॅपनिंग हिअर? अ फाउंडर अँड हिज फिलॉसॉफी शुड बी प्रोटेक्टेड बाय टॉप मॅनेजमेंट, अँड दे शुड ऑल्सो इन्श्योर दॅट you should make the process of socialization so powerful, so strong enough that they should agree and should follow and should convey as well. किती वेळा तर आपल्याला लक्षात पण येत नाही नैवेद्य का दाखवायचं. खाणार तर कोण नाही आहे, शेवटी ते गाईला खाऊ घालावं लागतं. मग चांगलं अन्न वाया का घालवायचं? बरं ते तेव्हाच घालवायचं आहे तर मग एक दिवस वाया कशाला घालवायचं? डायरेक्ट गाईला का नाही देत? मला पडलेला प्रश्न आहे. उत्तर भेटत नाही, बोलणे भेटतात. मी म्हणतो बनलंय ना गरम गरम, आताच देऊ ना गाईला. तिची उद्या यायची का वाट पाहायची? क्वेश्चन मार्क, अ बिग क्वेश्चन मार्क. बोलणे बसतात पण उत्तर नाही भेटत. देर आर सम रिच्युअल, सम स्टोरी, सम थिंग्स आर देअर अँड वी नीड टू गेट द आन्सर्स. जेव्हा मी नैवेद्य ठेवल तसं तसं होईल का? नाही. मी काय करतो, आधीच सगळे गल्लीतले चिल्ले पाल्ले बोलून घेतो. चला वाचा जेवायला, झाला आपला नैवेद्य, संपला विषय. रादर वर्शिपिंग टू एनी स्टोन और समथिंग. ते छोटे छोटे पिल्लू असतात, ते खेळतात मस्त, घुसतात पायातून इकडून तिकडून, मस्त एन्जॉय करतात. आपल्यालाही छान वाटतं. नैवेद्य माझ्यासाठी तो असतो. सो आय मेड द चेंजेस ॲज पर माय थॉट्स. हे बघा, थॉट्स, बिलीव्स, व्हॅल्यूज आणि व्ह्यूज, मोठे मोठे शब्द आहेत. या सगळ्यांनी बनतंय ते. लक्षात घ्या. थॉट्स, बिलीव्स, व्हॅल्यूज आणि व्ह्यूज. व्हॉट आय थिंक अबाउट द प्रोसेस, what I believe about my future is more important than what I am right now. If you believe you are going to be a founder of any company, you sure will be. But if you don't believe, you will not going to end up. कोणी तुम्हाला कंपनीचं मालक जरी केलं तरी एकाच वर्षात तुम्हाला त्या कंपनीतून काढून बी टाकतील. राईट?
100%. इफ यू डोंट हॅव द एलिजिबिलिटी टू बी देअर. आपण म्हणतो ना श्रीमंत होणं सोपं आहे, श्रीमंती टिकवणं अवघड आहे. एखादी लॉटरी मिळली, 5 करोड रुपये एकदम आले, हा 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 हा, 3-4 सफाऱ्या, 2-4 बंगले, हा गा 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 गा, फुल दिला फुल राहिला. एक भारी टर्म आहे मराठीमध्ये, गुंठामंत्री. एक गुंठा विकायचा, आईश करायची, एक गुंठा विकायचा, आईश करायची. दुसऱ्या जनरेशनला अचानक पॉवर्टी येते, दुसऱ्याच जनरेशनला. त्यांचीच मुलं रसा तळाला जातात. दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम रिच. त्यांचे बिलीव्स तसे नाही, त्यांचे थॉट्स तसे नाही, त्यांचे व्ह्यूज तसे नाही, त्यांचे व्हॅल्यूज तसे नाही. वेन दे गॉट मनी दे डिडंट फाउंड एनी प्लॅटफॉर्म टू गेट अ चॅरिटी, टू गेट अ गुड व्ह्यूज ऑन दॅट. त्यांनी कशात वाया घालवला तो पैसा? लक्झरीमध्ये. अँड व्हॉट दे एंडेड अप विथ, एकाच जनरेशनमुळे सगळे पैसे संपून गेले. आपण जे म्हणतो ना एवढा पैसा आहे की तो 7 जनरेशन चालेल, कधीच होत नसतं असं. तो पैसा, ती सत्ता एकच जनरेशन चालते, एकच. त्याच्यानंतर पुढच्या जनरेशनला हे सगळं घेऊन जन्मावं लागतं, त्याच्यासोबत चालावं लागतं, त्याच्यासोबत मेहनत करावं लागते. देन ओनली यू विल स्टँड अ चान्स टू गेन दोज प्रिव्हिलेजेस. काय होतं इथं? इथं कल्चर डिस्कस करतोय आपण. वी हॅव अ लाईव्ह एक्झाम्पल ऑफ महाराष्ट्राज पॉलिटिकल हिस्ट्री. काय होतंय, काय चाललं, काय होतं त्यांच्याकडे, काय आहे यांच्याकडे. डायरेक्ट कंपॅरिझन चालू आहे. ते काय म्हणले होते त्यांच्या भाषणात आणि हे काय म्हणताय यांच्या भाषणात, डायरेक्ट कंपॅरिझन. 20-20 वर्षाच्या स्पीच कॉपी होतात. वाय दिस हॅपनिंग? वाय वी आर नॉट गेटिंग अ डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह एव्हरी टाइम? एक जनरेशन बदलली म्हणून काय चेंज झालं? माइंड माय वर्ड्स, जिम रॉन इज माय न्यू ट्रेंड in my mind. He is a motivator speaker. And I am watching the speech of 1981. Will you believe that? Still applies to us. माझ्या जन्माच्या पण 7 वर्ष आधीची गोष्ट आहे. Still applies to me right now. The same concept. These are the same concepts. You just add a time in this. Why not technology? Because it changes. But these things need to be persistent. तुम्ही जर तुमच्या कोणत्या तरी प्रिय व्यक्तीच्या सहवासात आहात, त्यांच्या क्वालिटीज तुम्हाला घ्यायच्या आहेत, तुम्ही त्यांची स्टाईल नका कॉपी करू कपड्यांची. कल्चर इन्कल्केट करा स्वतःमध्ये. तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला फॉलो करत असताल, त्यांचं कल्चर घ्या, त्यांचे व्ह्यूज घ्या, थॉट्स घ्या, बिलीव्स घ्या. ते कशाला व्हॅल्यू देतात ते समजून घ्या. इफ दे व्हॅल्यू टाईम, यू शूड व्हॅल्यू युअर टाईम. इफ दे व्हॅल्यू रिलेशन्स, यू शूड गिव्ह इम्पॉर्टन्स टू रिलेशन्स. दॅट इज कल्चर. दॅट इज द ब्युटी ऑफ कल्चर. इफ यू वॉन्ट टू बी अ फाउंडर ऑफ एनी कंपनी, यू नीड टू फाइंड युअर कल्चर फर्स्ट. मी सोप्या 2 वाक्यात तुम्हाला सांगून टाकलं माझी फिलॉसॉफी काय. इज युअर फिलॉसॉफी रेडी विथ यू? इट विल टेक टाइम. तुम्हाला कोणत्या तरी गोष्टीचं मालक होण्यासाठी, आधी ते डोळं डिझर्व होण्यासाठी तुम्हाला आधी स्वतःची पूर्ण तयारी पाहिजे. सो कल्चर इज द पार्ट ऑफ इट. फर्स्ट वी आर डीलिंग विथ द फिलॉसॉफी ऑफ एनी फाउंडर, देन वी आर गोइंग फॉर अ सिलेक्शन क्रायटेरिया. Selection criteria in what sense? We are also discussing about friends. तो माणूस कधीच फेल होत नाही जो स्वतःपेक्षा हुशार लोकांना त्याचा मित्र बनवतो. कधीच फेल नाही होऊ शकत. माइंड माय वर्ड्स. शहाण्याच्या संगतीत राहतो ना, तो कधीच फेल नाही होणार. एखादा व्यक्ती बावळट आहे, थुकरट आहे आणि तो पैसे वाया घालतो, घरच्यांशी खोटं बोलतो, अशा व्यक्तीसोबत जर तुम्ही राहत असताल
एक वेळ असेल तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरच्यांसोबत खोटं बोलायला लागतात. द सिलेक्शन क्रायटेरिया हिअर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. तुमच्या व्ह्यूज, तुमच्या बिलीव्ह सोबत तुम्ही राहायला पाहिजे. काय बिलीव्ज आहेत, काय व्हॅल्यू आहेत तुमच्या? आज करोडपती व्हायचंय, चांगली नोकरी मिळवायची, समाजात चांगलं नाव काढलं पाहिजे, मी जेव्हा गाडीतून उतरल 2 जणांनी माझ्या समोर नमतं झालं पाहिजे. हे जर तुमचे व्ह्यूज असतील तर कशासाठी वागावं लागेल, कोणासोबत राहावं लागेल? त्याच लोकांसमोर जावं लागेल जे लोक आत्ता असे आहेत. आलं लक्षात? त्या लोकांसोबत नाही की जी मागं पाठपुरी करतात, हे तोंडावर नमस्कार करतात, यांचं काय खरं आहे, कामं तर सगळे मी करतो. अरे तू कामं नुसते करून काय उपयोग आहे? तिथं थांबला पण पाहिजे ना नमस्कार करायला. तुझी श्रद्धाच नाही ना तुझ्यात. श्रद्धा नाही तर पुढे गोष्टी कशा घडतील? सिलेक्शन क्रायटेरिया मित्रांनो आता पण लक्षात ठेवा, अजूनही वेळ गेलेली नाही. तुमच्यापेक्षा हुशार व्यक्ती, प्रेमळ व्यक्ती, समजदार व्यक्ती, मी फक्त हुशार हा क्रायटेरिया नाही धरला, प्रत्येक व्यक्तीत काही ना काही चांगलं असतं. काही व्यक्ती प्रेमळ असतात. काल तुम्हाला कोणतं उदाहरण दिलं मी? माऊलीचं उदाहरण दिलं आमच्या. तो एकदम हंबल, जेन्युइन आणि शांत असायचं. त्याजवळ जाऊन बसलं तरी छान वाटायचं. तो काही इनपुट देऊ नाही तर नाही देऊ, आम्ही तिथे जाऊन बसायचो. व्हॉट वॉज द थिंग ओव्हर हिअर हॅपनिंग? ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर अ पार्टी, ही वॉज नॉट गिविंग अस एनी मनी इन द क्रायसिस, ही वॉज नॉट गिविंग एनी जॉय टू अस की हा घे माझा फोन आणि हेडफोन घे आणि तू मूवी बघ माझ्यासोबत. was not doing that, not giving me any comfort of my life which I was needing at that time. काय होत होतं मग? त्याची जी संगत होती ती पॉझिटिव्ह एनर्जी देत होती. अँड आय वॉज लुकिंग आफ्टर इट. मी तुमच्याशी का प्रेमाने बोलतो, वागतो? कारण मला माहिती तुम्ही कोणत्या फेजमधून जाताय. घरच्यांना सोडून इथे येणं ही क्रिटिकल सिच्युएशन आहे. त्यात अनोळखी लोक जास्त भेटतात, मनी क्रायसिस असतो, ब्रेनवर बर्डन येत असतं कंटिन्यू. एव्हरीवन इज एक्सपेक्टिंग डिफरंट थिंग, डिफरंट पॅरामीटर फ्रॉम यू. आय नो दॅट, आय गॉन थ्रू दॅट फेज अँड स्टील आय एम डुईंग. सो मला काय वाटतं, मी थोडं हसून बोललं, मी तुम्हाला जर चांगले एटिकेट शिकवले, यू विल बी गेट आउट ऑफ दॅट थिंग. सो इट इज माय ड्युटी. सो माय सिलेक्शन क्रायटेरिया always needs to have a better performer. माझ्यापेक्षा कोणत्या तरी गोष्टीत चांगलं पाहिजे. बॅडमिंटन खेळायला तरी चांगलं पाहिजे, गाडी चालवायला तरी चांगलं पाहिजे, लोकांशी स्माइल करून बोलायला तरी चांगलं पाहिजे, हँडशेक करायला चांगलं पाहिजे. आय थिंक दोज आर माय सिलेक्शन क्रायटेरिया फॉर इंडिव्हिज्युअल लेवल. सेम हॅपन्स विथ युअर ऑर्गनायझेशन लेवल. सो दिस इज द क्रक्स ऑफ एनी कल्चरल प्लॅटफॉर्म. You need to first have your own philosophy, then those who are carried out or having a similar one should be in your selection criteria. Then you compose yourself as a top management and then let the people know about your culture. Give them stories, rituals and norms, and then we'll have a better process of socialization than we have here as an organizational culture. What happens right now? If you are as a newcomer entering into an organization, what happens here? तुम्ही म्हणता सगळं नवीन आहे, माझं कोण ऐकणार, मी तर न्यूकमर आहे. इज दिस अ रिअली अन एक्सक्यूज? मी पण न्यूकमर आहे पूर्ण ऑर्गनायझेशनमध्ये, आमचा एवढा मोठा स्टाफ आहे. डू आय हॅव अ एक्सक्यूज? नो. सगळे कामं करावं लागतात, सोबत सोबत खांद्याला खांदा लावून चालावं लागतं. मी म्हणू शकत माझा इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स आहे, अकॅडमिक, एवढी मुलं मी सांभाळायची, माझा घसा दुखायला लागला, माझे पाय दुखायला लागले, मी कसं करायचं? आय ॲडेड टू इट. ए आणि बी डिव्हिजनचे लेक्चर्सचे इश्यू झालेत, सो आय ॲडेड टू इट. हे त्यांच्यासाठी आहे, तुम्ही तर इथंच आहे. We need to add something in that culture. We need to modify it as per our expertise, skills and abilities. And that is the way to get here to here. Once you know the culture, once you know the rules, definitions and all these things,
You need to outperform. You need to struggle more with the strongest performance you have ever did. आणि मग काय होतं, दुसरे रस्ते ओपन होतात. What is more better than getting into the top management in any organization you are working for? जरी तुम्ही याच्यातून एक्झिट झाले, हे बघा, याच्यातून एक्झिट होऊन बिझनेस टाकणं कोण भाव नाही देत, कोण भाव नाही देत, याला इगोइस्टिक म्हणतात. याचं जमलं नसेल त्या कंपनीत. पण जर तुम्ही याच्यातून बाहेर पडले तर याला काय म्हणतात, याला याची कंपनी स्थापन करायची. याचे काहीतरी व्ह्यूज होते जे त्या कंपनीला मान्य नव्हते, त्यामुळे हा बाहेर आला. कुठून कसे बाहेर येत आहे त्याच्यात पण इम्पॉर्टन्स आहे. You need to follow the culture first, you need to know the rules, you need to know the ritual stories, and then only you are expected to have some good post in the organization. तुम्ही सगळेजण 9ला येत आहेत, 9चे 9:15 होत आहेत आणि तुम्ही येत आहे 11:30ला. काय होईल 3 दिवसांनी? नोटीस येईल ना. 3 दिवस ॲडजस्ट करतो कोणी पण, आणि मग नोटीस येईल, यू हॅव बीन लेट फॉर लास्ट 3 days. Why we are learning this? Because we are expecting ourselves as being a owner of any company in the recent future. पण जर तुमचं कल्चरच नसेल, तुमचं फाउंडेशनच नसेल, तुमची विचारसरणीच नसेल, तर होईल का ते शक्य? तुम्ही जर काही दिलंच नाही कोणाला काही फॉलो करायला, तुम्ही सांगितलं, सगळ्यांना सांगितलं, हां मी इथं उभा आहे, तू एक नंबरची एक्सेल शीट पूर्ण कर, तू 2 नंबरची कर, तू तो डेटा कलेक्ट करून आण, तू जाऊन रिक्रुटमेंट कर, तू जाऊन ते मॅनेजमेंटला हे कर आणि जा सगळेजण, आणि परत या संध्याकाळी. तुम्ही आले, दिलं, 3 दिवस झाले, 4 दिवस झाले, 5 दिवस झाले. मग तुम्ही विचारणार, सर हे करतो कशासाठी आपण? तर त्या कंपनीला द्यायचं आहे, त्या कंपनी खुश झाली की ती आपल्याला पैसे देईल. पण सर नेमकं काय होतं इथं, आम्हाला काही जाणवतच नाही आहे. वी नीड अ स्टोरी, वी नीड अ सेन्स ऑफ आयडेंटिटी, वी नीड अ बाउंड्री टू एम्फसाइज अस. आपल्याला एक आयडेंटिटी लागते. समवन हु इज गेटिंग प्लेस्ड ॲट ॲक्सेंचर, काय विचार येतो आपल्या डोक्यात? हुशार झालं सर, वा ॲक्सेंचर छान कंपनी, TCS वा. आणि जे नाव ओळखीचं नसेल, कोणती, काय काम देईल तुला, किती पगार देतील ना वेळेवर? प्रश्नच बदलून जाता. Why? Because the companies who have really renowned with their culture, with their whole history they are looking after. We have stories. Accenture-नी, IBM-नी कसं बाकीच्या कंपनीजला मोठं केलंय. We have stories. Infosys, ground breaking rules they have developed. सगळं चेंज केलं एखाद्या कंपनीचं. मग आपल्याला काय वाटतं, ती कंपनी छान आहे, तिथले लोकही छान आहे. वी गेट अ ऑटोमॅटिक इम्प्रेशन आउट ऑफ इट. आणि हे सिलेक्ट झाले म्हणल्यावर मग काय राव, तू सिलेक्ट झाला, मला कसं काय रिजेक्ट केलं, असा विचार येतो डोक्यात. वाय? बिकॉज दे आर गेटिंग प्लेस्ड इन गुड, रिनाउंड अँड कल्चर्ड ऑर्गनायझेशन. So let's form a different thing. Got it? नर्मदा परिक्रमा माहिती आहे सगळ्यांना? नर्मदा परिक्रमा काय आहे? एक स्पिरिच्युअल जर्नी. वेगवेगळे देवळं असतात, काही जण पायी जातात, काही जण गाडीने जातात. आणि देयर इज स्पिरिच्युअल जर्नी. त्यांचे एक्सपिरियन्स ऐकलेत का कोणी? नर्मदा परिक्रमा करून आलेल्या लोकांचे एक्सपिरियन्सेस ऐकायचे. दे टॉक अबाउट अश्वत्थामा. माहिती आहे कोण आहे अश्वत्थामा? तो काय करतोय पण नर्मदा परिक्रमेत? आणि मग त्या अमर राहायच्या कॉन्सेप्टवरून तो लोकांना दिसायला लागला. We got a story. We got a story here. अमर राहतो.
मग मेला नाही म्हणजे कुठं तर असेल. मग कुठं असेल? जवळपासच असेल. जिथे युद्ध झालं त्याच्याच जवळपास असेल एरियात. राईट. अँड दॅट एरिया इन्क्लोजेस ॲट द टाइम ऑफ वॉर. कुरुक्षेत्र त्याच एरियात आहे. सो वी हॅव अ स्टोरी. बिल्ड होती स्टोरी हळूहळू. अँड देअर आर रिच्युअल्स टू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. भारतात एक जागा अशी आहे जिथं रात्री त्या रिंगणात कोणाला थांबायची परमिशन नाही आहे. कोणती जागा आहे ती? तिथं कृष्ण आणि राधा वृंदावन. व्हेरी गुड. व्हॉट इज द स्टोरी? रोज रात्री तिथं रासलीला होणार. तिथं दांडिया खेळली जाणार. कोण येतात? स्वतः भगवान कृष्ण येतात राधेसोबत. ज्यांना माहित नाही ना त्यांनी काय करायचं कळलं ना? माहित नाही ना त्यांनी खरंच. देवा. नाव व्हॉट इज द रिच्युअल नाव? काय होतंय तिथं संध्याकाळी? आणि काय सांगितलं जातं आपल्याला? नाही पण आपल्याला काय सांगितलं जातं? स्टोरी आहे ही की तिथं होतीये. आर वी अलाउड? नो. 6 वाजेनंतर तिथं जायचं नाहीये. वी हॅव अ रिच्युअल हिअर. का नाही जायचंय? कारण जे कोणी गेलं ते आयदर परतच नाही आलं नाहीतर पागल झालं. दीज आर द रिच्युअल्स. रिच्युअलचं पण एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला आणि स्टोरीचं पण दिलं. हाऊ कल्चर फॉर्म्स? वी हॅव अ स्टोरीज. राम सेतू. किती जणांना माहिती राम सेतू? डू यू बिलीव्ह ऑन दॅट कॉन्सेप्ट? सगळेजण. कोणी नो वाले हात वर करा. 1. नाही कर ना घाबरू नको. 2 3 4 5. काय होतं राम सेतू मध्ये जे तुला नाही आवडत? तुला काय वाटतं? काय काय चुकीचं होतं त्याच्यात? जे तुझी कॉन्सेप्ट कोणती जी तुला पटत नाही? कोणता पॉइंट नाही वाटतं? दगड टाकले तर दगडाचा पूल तर होऊच शकतो ना. एवढे मोठे माकडं होते तर दगड टाकू शकतात. काय नाही पटलं का तुला? फॉर्म नाही होऊ शकत. अजून मग त्याचा मायाशी काय संबंध आहे? ते पटत का नाही ते सांग. श्रीराम लिहिल्यामुळे काय झालं होतं? दगड तरंगले होते. गॉट इट? त्यामुळे अर्ध्या जणांना काय वाटतंय किंवा मे बी 2% लोकांना काय वाटतंय की दॅट स्टोरी माइट बी नॉट हॅव्हिंग अ दॅट फॅक्च्युअल प्रूफ्स. बट बंगालचा टायगर श्रीलंकेत कसा गेला असेल? कसा गेला असेल? एवढं तर पोहू शकत नाही ना तो. त्याला कोणी नेलं पण नाहीये. त्याचे जे अवशेष सापडले ते इतके जुने आहेत. अँड दॅट टोटली रेफर्स टू द बेंगॉल टायगर जीन्स. हे कसं झालं? That was not the era which we are talking about. Continental drift is totally different theory, my friend. श्रीलंकेतून भारत बनलेला आहे त्या कॉन्सेप्ट मध्ये. मग त्यावेळेस बंगालच नव्हता ना. श्रीलंका कुठून आली? नो, दे आर अर्लियर. कार्बन डेटिंग हा विषय खूप मोठा आहे. आपण त्याच्यावर डिबेट करू. क्लासचं काय डोकायचं? Now we have one story with us. Bengal tiger found in Sri Lanka. Carbon dating very much matching with the new genes of the any tiger. And we have rituals with us that is of Ram Setu. Ram Setu असा बनला असणार आहे. ह्या त्या गोष्टी आहेत. त्याच्यानंतर तिथे जाऊन कसं पाया पडायचं वगैरे. The culture always get formed with these stories and rituals. Do you have your story? How miraculous you are. कृष्णाला का आपण एवढं छान मानतो?
छोटा असल्यापासूनच करामती एकदम अशा गोष्टी केल्यात ज्या कोणीच नाही करू शकलं. वी हॅव स्टोरीज. You got the concept? In the next session we will talk about the cultural diversity and then we'll move out to the stress. Thank you.